Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos. 13 November 2025. We are going to launch a new batch on December 8, 2025, crash course prelims. Already you know that around 3,500 selections have been done under the great guidance of Sriram sir. So what are we going to provide in this 100 days of classes? Special focus on previous year questions, 50 prelims tests, recorded classes, complete CSAS and GS coverage, 1-to-1 personal mentorship, prelims revision booklets, 18 months current affairs classes, prelims stacks with UPSC top course. Online is courses 9,999, offline courses 14,999. These are all the rankers. If you want to be the next, join us on December 8, 2025. You can use the code Sriram for more discount. December 8th batch is joining. These are all the products we are going to cover. And if you have any queries, you can call 812-11-91985 or sriramsayas.com. Interstate rivalry that fueling India's growth. Duviri Subbarao wrote this. Next, digital leadership. MSME seeks measures to address funding gap. Puri discusses hydrocarbon with Canadian minister. Participatory democracy, key conditions for my return. These are all the topics I'm going to cover today. First topic, interstate rivalry that is fueling India's growth. You have to understand this topic. Notes is very important. So if you observe pre-1991, that means before liberalization, centralized industrial system was there where the government used to control everything. So that became the license Raj. And because of which a lot of corruption in all these activities have taken place. Now if you observe, there are permits, quotas and factory locations were determined at the center by the states itself. States had very limited power to shape their economic direction. Political favor influenced industrial allocation more than economic logic. So political favoritism was what was shown during the license Raj, because of which those who had money, those who had power, those who had friendships, they were only given these orders, others were not given the chance to do something about it. So because of which slow innovation and weak infrastructure and almost no competition existed, because it was almost like friends with benefits, and it was more like a monopoly which was there rather than an economic outlook towards country. అది లేకుండా ఉండేది. దానివల్ల ఓవరాల్గా ఈ పర్మిట్స్, కోటాస్, ఫ్యాక్టరీ లొకేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా సెంటర్ డిసైడ్ చేసేది, స్టేట్స్కి అసలు పవర్ ఉండేది కాదు. కానీ కరెంట్గా ఎట్లా అయిపోయిందంటే స్టేట్స్ కూడా సెంటర్ని పట్టించుకోవడం మానేసింది. స్టేట్స్ వాళ్ళంతటి వాళ్ళే డీల్స్ తెచ్చుకుంటారు బయట నుంచి అండ్ సెంటర్కి ట్యాక్స్ కట్టేస్తున్నారు. సో అట్లా స్టేట్స్ హావ్ బికమ్ వెరీ ఇండిపెండెంట్. సో ఒక స్టేట్ ఇంకో స్టేట్ మధ్యన కాంపిటీషన్ పెరిగి ఓవరాల్గా ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ వెరీ నైస్లీ. సో మోర్ దెన్ సెంట్రలైజ్ స్ట్రక్చర్, డీసెంట్రలైజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ నైస్లీ అని ఓవరాల్గా ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో పోస్ట్ 1991 చూసుకుంటే ఎకనామిక్ పవర్ షిఫ్ట్స్, ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సింగ్ తీస్తారు, కంపెనీస్ టు చూస్ దర్ లొకేషన్స్, అది కంపెనీ డిసైడ్ చేస్తుంది అండ్ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎకనామిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ బికేమ్ మోర్ డీసెంట్రలైజ్డ్. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. So states began creating their own industrial policies and land banks as well as corridor projects వాళ్ళే చేసుకోవడం మొదలెట్టారు. సో దానివల్ల సెంటర్కి దాని మీద హోల్డ్ భయంకరంగా తగ్గిపోయింది. ఇండస్ట్రీ బేసిక్గా మార్కెట్ ప్రకారంగా ఎట్లా ఉందో దాన్ని బట్టి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. నెక్స్ట్, ఫాస్టర్ అప్రూవల్ సిస్టమ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి బికాస్ ఆఫ్ మోర్ ప్రైవేట్ పీపుల్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద సెక్టర్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు. So that investment ni attract cheyadani. So incentives for investments. So that was the logic which was created. So దీని వల్ల ఏమైందంటే ఒక న్యాచురల్ బ్యూటిఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ అయింది, ఒక న్యాచురల్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అమాంగ్ స్టేట్స్. సో స్టేట్స్ మధ్యన కాంపిటీషన్ వల్ల ఒక డీల్ వస్తే, ఒక చాక్లెట్ వస్తే ఎట్లా చిన్నపిల్లలు కొట్లాడుకుంటారో అట్లనే ఒక డీల్ రాగానే స్టేట్స్ ఆ డీల్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి కాంపిటీషన్ పెరిగి ఎవ్రీవన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ దేర్ బెస్ట్ బికాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఓవరాల్గా ద అట్మాస్ఫియర్ హెస్ చేంజ్డ్ అండ్ ఇట్ హెస్ బికమ్ మోర్ కాంపిటేటివ్ బై నేచర్. సో స్టేట్స్ హ్యావ్ టేకెన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ సెంటర్ నుంచి భయంకరంగా పట్టించుకోవడం మానేశారు, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. సో current situation, states driving growth. Investors now evaluate and compare states
based on the infrastructure that they provide, logistics that they provide, governance quality ఎట్లా ఉంది and policy stability. ఈ యాంగిల్స్ మెయిన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్టేట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్లు బాగా ఆఫర్ చేస్తున్నారు, ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు, స్కిల్ లేబర్ క్లస్టర్స్ కూడా భయంకరంగా ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఇన్వెస్టర్కి కావాల్సిన అవసరమైన ఎంటిటీస్. ఇవన్నీ కూడా మెయిన్స్లో మనం రాయాల్సిన పాయింట్. నెక్స్ట్, స్ట్రాంగ్ స్పెషలైజ్డ్ క్లస్టర్స్ హ్యావ్ ఎమర్జ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు ఈవీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. కర్ణాటక ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీకి భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అయింది. గుజరాత్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అయింది. యూపీ అండ్ తెలంగాణ డేటా సెంటర్స్కి భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇలా ఈ స్కిల్డ్ లేబర్స్ క్లస్టర్స్ ఒక్కొక్క ఏరియా ఒక్కొక్క దానికి స్పెసిఫిక్గా పాపులర్ అయింది బాగా. అక్కడున్న పీపుల్ కూడా బాగా స్కిల్డ్ అవ్వడం మొదలెట్టారు. అండ్ బికాస్ దే హ్యావ్ బికమ్ స్కిల్డ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బాగా ఊపందుకునేమాట. సో దట్ ఈస్ అ బేసిక్ థింగ్. సో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. సో ఛాలెంజెస్ ఇంకా ఏమున్నాయి? హై ఇన్సెంటివ్స్ మే స్ట్రెయిన్ స్టేట్ ఫైనాన్సెస్. సో ఇన్సెంటివ్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల బర్డెన్ గవర్నమెంట్ మీద పడుతుంది, అంటే స్టేట్ ఫైనాన్స్ మీద దెబ్బ పడుతుంది. రిలాక్సింగ్ లేబర్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ నార్మ్స్ కెన్ కాజ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. సమ్ స్టేట్స్ మే అట్రాక్ట్ మచ్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దెన్ ది అదర్స్. దానివల్ల గ్యాప్స్ బాగా వైడన్ అయిపోతాయి, గ్యాప్స్ భయంకర ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. నౌ సెంటర్ నౌ ప్లేస్ అ రోల్ ఇన్ గైడింగ్ పాలసీ, క్వాలిటీ, డిజిటల్ గవర్నెన్స్ as well as physical person. మాత్రమే సెంటర్ పని బేసికల్గా. ఇట్ ఇస్ లుకింగ్ ఇన్ టు పాలసీ మేకింగ్, గైడెన్స్, ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. లాంగ్ టర్మ్ రిక్వైర్స్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ కాంపిటీషన్ అండ్ కోఆపరేషన్ అమౌంగ్ స్టేట్స్. అలా ఉంటేనే ఎప్పుడైనా సరే బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది. అంతేగాని ఒక స్టేట్ బాగా పెరిగిపోయి ఇంకో స్టేట్ ఏం చేయకుండా పోతే ఓవరాల్గా మళ్ళీ సెంటర్కి బటన్ పడుతుంది, అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి భయంకరంగా బటన్ అవుతుందని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ చెప్పడం జరిగింది. These are the points from this particular topic. End of the video lo mains as well as prelims question undi. Next, digital leadership, very important topic. Basically, core idea, India is being recognized as the major digital power shaping the global tech rules anedi overall ga essence of the article. Enduku why it is happening is because AI oversight, data norms and digital public infrastructure భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అయినాయి ఇండియాలో. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియా పొజిషన్స్ ఇస్ డిజిటల్ మోడల్ ఒక ఇన్క్లూజివ్, లో కాస్ట్ అండ్ స్కేలబుల్ ఫర్ అదర్ నేషన్స్గా చేయడం వల్ల మోర్ ఫ్రెండ్లీ అయిపోయింది. ద పాలసీస్ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ టువర్డ్స్ అదర్ కంట్రీస్. దానివల్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ఇండియన్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఎక్కువ మక్కువ చూపెడుతున్నారు ప్రపంచం అంతా కూడా. నాట్ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనే కాదు, ఓవరాల్గా కూడా దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ లైకింగ్ టువర్డ్స్ ఇండియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఎందుకు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్? ఇండియా షిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ అ టెక్నాలజీ యూజర్ నేషన్ టు రూల్ సెట్టింగ్ నేషన్, విచ్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ పాయింట్. సో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి, డిపిఐ టూల్స్, డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టూల్స్, యూపీఐ కానీ, ఆధార్ కానీ, డిజిలాకర్ కానీ, కోవిన్ కానీ, ఇవన్నీ గ్లోబల్ యాక్సెప్టెన్స్ భయంకరంగా పెరిగినాయి, విచ్ ఈస్ అ ప్రూఫ్ దట్ ఇండియా ఇస్ సెట్టింగ్ ద రూల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని క్లియర్గా ఈ ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్. దీనివల్ల ఇండియాస్ లెవరేజ్ ఇన్ గ్లోబల్ ఏఐ as well as డేటా ఫ్లో నెగోసియేషన్స్లో కూడా ఇండియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ when the whole market is looking towards us, ఇంటర్నేషనల్ పాలసీస్ కూడా ఇండియా ఫ్రెండ్లీగానే చేయాల్సి వస్తుంది. సో దాన్ని మనం ఒక బార్గెనింగ్ చిప్ కింద వాడుకొని ఓవరాల్గా మన అడ్వాంటేజ్ మనం తీసుకోవాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇండియా స్ట్రాటజిక్ లీవర్స్ ఏమున్నాయి? ఎక్స్పోర్టింగ్ డిపిఐ మోడల్స్ టు డెవలపింగ్ కంట్రీస్, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్. టెక్ పార్ట్నర్షిప్స్ విత్ బ్లాక్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ G20తో, గ్లోబల్ సౌత్తో, బ్రిక్స్తో, ఇలాంటి టెక్నాలజికల్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఇండియా ఇస్ డూయింగ్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫోకస్ పెరుగుతుంది, ట్రస్టెడ్, ఇంటర్ఆపరబుల్ అండ్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ సిస్టమ్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. అందుకే ఇలాంటివన్నీ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక డిజిటల్ లీడర్ కింద ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్ అని క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. సో యూజింగ్ ఏఐ ఇన్ వెల్ఫేర్, హెల్త్ as well as డిజాస్టర్ అలర్ట్స్ అండ్ సర్వీస్ డెలివరీ వల్ల ఓవరాల్గా అదర్ ఫీల్డ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ వాటికి మంచిగా మక్కువ పెరిగింది అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ లైకింగ్ ద వే దట్ ఇండియా ఇస్ డూయింగ్. సో ఇది కాకుండా గ్లోబల్ డిపిఐ అలయన్స్ కూడా మనం పెంచుకుంటున్నాము, ఎథికల్ ఏఐ ప్రిన్సిపల్స్ని పాటిస్తున్నాము అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆల్గోరిథమ్స్ క్లియర్గా పెడుతున్నాము. దానివల్ల మోర్ యూజర్స్, మోర్ ఫ్రెండ్లీ యూజర్స్, ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ అవర్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్, క్రాస్ బార్డర్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ కనెక్టివిటీ కూడా మనం భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ చేసాము. సో ఆల్ దీస్ ఫీచర్స్ యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ షోయింగ్ హౌ ఆర్ దీస్ లీవర్స్ హెల్పింగ్ అవుట్ ఇండియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ డిజిటల్ థింగ్. సో డిజిటల్లీ ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ. సో రిమోట్ ఏరియాస్లో కూడా ఈ టెక్నాలజీ ఈస్ గ్రోయింగ్, సో విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. దానివల్ల టెక్నాలజికల్ గ్యాప్స్ ఏవైతే తగ్గిపోతే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ as well as prelims క్వశ్చన్ ఉంది, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్.
Next important topic for today is MSMEs seek measures to address funding gap. So ఇది బేసికల్గా చూసుకుంటే ఫస్ట్ MSMEs report a persistent funding gap highlighting difficulty in accessing లోన్స్ తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది MSME సెక్టర్ వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 30 లక్షల కోట్లు కావాలి ఇన్ ఫైనాన్సింగ్. న్యూ లోన్ అకౌంట్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫాలోయింగ్. ఇది న్యూస్ బేసికల్గా. సో MSMEs require higher capital compared to the other sectors because more people and less profits. Therefore, MSMEs will require more amount of capital to run the show. అది బేసిక్ ప్రాబ్లం. అయితే దీంట్లో ఆలోచించుకుంటే కీ డిమాండ్స్ ఏంటంటే సబ్సిడీ సపోర్ట్ ఫర్ రూఫ్ టాప్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీట్ రైజింగ్ ఎనర్జీ కాస్ట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి రూఫ్ టాప్ సోలార్ సిస్టమ్స్ రైజింగ్ ఎనర్జీ కాస్ట్ని మనం భరించాలంటే హయ్యర్ క్యాపిటల్ భయంకరంగా అవసరం అనేది క్లియర్గా మనకి తెలుస్తుంది. సో ప్రపోజల్ ఇస్ ఫర్ 12-year లో ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో 12 ఏళ్ల లో ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ కావాలి. సో అది ప్రపోజల్. సో లోవర్ ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ ఉంటే దానివల్ల ఎక్స్పోర్టర్స్కి మంచిది అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఇద్దరికి కూడా చాలా మంచిది అవుతుందని ఓవరాల్గా MSME సెక్టర్ ఓవరాల్గా ఫీల్ అవుతున్నారు బేసికల్గా. ఎందుకంటే గెటింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో అది గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ద్వారా రావాలి, లేదంటే పబ్లిక్ సపోర్ట్ ద్వారా వస్తేనే ఈ MSME సెక్టర్కి ఒక మంచి అందం వస్తుంది. బికాస్ లాట్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్స్ participates in the medium and small scale enterprises. సో ఆ పరంగా ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని క్లియర్గా ఈ ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో ఆపరేషనల్ ఛాలెంజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ ది ఆపరేషనల్ ఛాలెంజెస్ వీ హ్యావ్? ఫస్ట్ లేబర్ షార్టేజెస్ అనేది చాలా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. ఎస్పెషల్లీ MSMEs ఆటోమేషన్ తీసుకురావడానికి దానికి కావాల్సింది మెషిన్స్ కావాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావాలి. సో హెవీ అప్ ఫ్రంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. సో టు పుష్ ది MSEs. సో లేబర్ షార్టేజెస్ ఎందుకు అవుతున్నాయి? వాళ్ళు ఇచ్చే వేజెస్ సరిపోక, లేకపోతే సోషల్ బెనిఫిట్స్ కావాలి, కొన్ని దాంట్లో PPF EPF కావాలి. ఇవన్నీ కావాలనుకుంటే ఫస్ట్ డబ్బులు రావాలి. సో డబ్బులు లేకుండా బిజినెస్ చేయడం కష్టం. సో ఈ MSME సెక్టర్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన లేబర్ వాళ్ళందరికీ కావాల్సిన పరికరాలు అన్ని పరికరాలు కరెక్ట్గా అరేంజ్ చేసి దాన్ని ఒక మంచి ఒక ఫండ్ లాగా తయారు చేసుకుంటే కానీ MSMEస్కి పుష్ రాదు. అందుకే అప్ ఫ్రంట్ క్యాపిటల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ముందే వాళ్ళకి డబ్బులు క్యాపిటల్ ఇచ్చి బాబు మీరు చేసుకుంటారైనా మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దు అని చెప్పేటట్టు ఉండాలి. అది లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లేబర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, ఎవరు చేయరు, అండ్ పీపుల్ విల్ నాట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ డూయింగ్ వర్క్ వెన్ ద మనీ ఇస్ లెస్. సో దట్ ఇస్ ద మేజర్ రీజన్. నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ కాస్ట్ కూడా భయంకరంగా ఉంది. హై కాస్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. అండ్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ కూడా బాగా కాస్ట్లీ అయిపోయినాయి. సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ బికమింగ్ వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ. సో కాస్ట్లీ కావాలన్నా సరే మళ్ళీ అప్పుడు ఇంట్లో మనకి ఏం కావాలి? క్యాపిటల్ కావాలి. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఫ్లో భయంకరంగా తగ్గిపోయినాయి. ఫ్రెష్ క్రెడిట్ ఫ్లో అంటే ఆల్రెడీ తీసుకున్న అప్పులు కాదు, ఫ్రెష్గా అప్పులు చేయాలంటే చాలా కష్టమవుతుంది. ఎందుకంటే క్రెడిట్ లైన్ భయంకరంగా తగ్గిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ స్మాలర్ ఫర్మ్స్. సో దీనివల్ల స్మాలర్ ఫర్మ్స్ భయంకరంగా దెబ్బతింటున్నారు అండ్ దే ఆర్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద షాప్స్. అంటే మూసేస్తున్నారు కంపెనీస్, ఎందుకంటే డబ్బులు సరిపోవట్లేదు కాబట్టి. సో ఇలాంటి న్యాచురల్ డేంజరస్ కాజెస్ మన దాంట్లో చాలా చాలా ఉన్నాయి. అది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ దీని మధ్యలో వచ్చే లార్జర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి? క్రెడిట్ షార్టేజెస్ కెన్ స్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గ్రోత్ అండ్ జాబ్ క్రియేషన్, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. క్రెడిట్ షార్టేజెస్ అంటే అప్పులు ఇచ్చే వాళ్ళు భయంకరంగా తగ్గిపోయారు. దానివల్ల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గ్రోత్ భయంకరంగా తగ్గిపోయింది అండ్ జాబ్ క్రియేషన్ కూడా భయంకరంగా తగ్గిపోయింది. ఎందుకంటే మీరు ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశారు, కావాల్సిన డబ్బులు లేవు, సో లేబరు రారు, మీరు ఫైనల్గా షాప్ మూసుకోవాలి. ఇలాంటి దారుణమైన పరిస్థితి చూస్తుంది MSME సెక్టర్ అంటే క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. హై ఎనర్జీ కాస్ట్స్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ సపోర్ట్ రెడ్యూస్ కాంపిటేటివ్నెస్. ఈ మెషిన్స్ ఇంకా లేబర్ ఫోర్స్ ఇద్దరు బ్యాలెన్స్గా లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కంపెనీస్ మధ్యన కాంపిటేటివ్నెస్ ఉండదు. దానివల్ల మోనోపోలీ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వేరే కంపెనీస్ అన్ని షట్ డౌన్ చేస్తారు షాప్స్. ఒక కంపెనీనే విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫేమస్ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద హోల్ బిజినెస్, జస్ట్ లైక్ వాట్ రిలయన్స్ అండ్ టాటాస్ హావ్ బీన్ డూయింగ్. సో టాటాస్ కాకపోవచ్చు, బట్ రిలయన్స్ హస్ బీన్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సో ఏమవుతుందంటే వెన్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కంపీట్ విత్ ది బిగ్ ప్లేయర్, స్మాల్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా క్లోజ్ చేసుకుని షాప్ చేసుకుని ఇంట్లో కూర్చుంటారు. అది పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది అని క్లియర్గా మనకి ఈ ఆర్టికల్లో క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో రివైవింగ్ MSMEs ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ స్టెబిలైజింగ్ సప్లై చైన్ నెట్వర్క్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అండ్ బూస్టింగ్ రీజనల్ సపోర్ట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని క్లియర్గా ఈ ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఆపరేషన్ ఛాలెంజెస్ చూసుకుంటే లేబర్ షార్టేజెస్, హై కాస్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఎనర్జీ సిస్టమ్స్, ఆటోమేషన్ లేకపోవడం, క్రెడిట్ ఫ్లో తగ్గిపోవడం, క్రెడిట్ షార్టేజెస్ అవ్వడము, జాబ్ క్రియేషన్స్ తక్కువైపోవడము, ఎనర్జీ కాస్ట్ పెరిగిపోవడము, ఆటోమేషన్ సపోర్ట్ లేకపోవడము, కాంపిటేటివ్నెస్ లేకపోవడము,
దానివల్ల సప్లై చైన్స్ భయంకరంగా డిస్టర్బ్ అవ్వడము అండ్ ఫైనల్గా రీజనల్ ఎకానమీస్కి భయంకరంగా లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియోలో మీకు మెయిన్స్ as well as prelims క్వశ్చన్ ఉంది. ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, పూరి అండ్ కెనడియన్ మినిస్టర్ డిస్కస్ హైడ్రోకార్బన్స్ ట్రేడ్. ఆల్రెడీ మనం కార్బన్ ట్రేడింగ్ మీద చాలా వీడియోస్ చేసాం. జస్ట్ హావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ అట్ ఇట్. సో దీనికి నోట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్, ఇండియాస్ పెట్రోలియం మినిస్టర్ మెట్ కెనడాస్ మినిస్టర్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ టు స్ట్రెంథెన్ బైలేటరల్ హైడ్రోకార్బన్ కోఆపరేషన్ చేసుకుందామని ఓవరాల్ ఐడియా. సో దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హైడ్రోకార్బన్ కోఆపరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పాండింగ్ క్రూడ్ని, ఎల్ఎన్జీని అండ్ రిలేటెడ్ ఎనర్జీ ట్రేడ్ని చేయాలని ఓవరాల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో క్రూడ్ భయంకరంగా పెంచాలి, ఎల్ఎన్జీ భయంకరంగా పెంచుకోవాలి, ఎనర్జీ ట్రేడ్ని భయంకరంగా పెంచుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఓవరాల్ ఐడియా దట్ వీ హ్యావ్. సో ఈ బైలేటరల్ హైడ్రోకార్బన్ ట్రేడ్ రీచ్డ్ $226.5 million 1924-25లో, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అఫీషియల్స్ నోటెడ్ స్కోప్ ఫర్ సిగ్నిఫికెంట్ గ్రోత్ ఇన్ బోత్ వాల్యూమ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీస్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అఫీషియల్స్ ఏం చెప్పారు? గ్రోత్ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ వాల్యూమ్ ఇంకా ప్రొడక్ట్ కేటగిరీస్లో భయంకరంగా దర్ ఇస్ గ్రోత్ అని ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయితే మనకి దీంట్లో చూసుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే, కెనడాస్ లార్జ్ రిజర్వ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కెనడా దగ్గర ఫర్ క్రూడ్ ఆయిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ షేల్ ఆఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సప్లై పొటెన్షియల్. అందుకే కెనడా బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం కెనడియన్ మినిస్టర్తో ఎందుకు మాట్లాడుకున్నాము అంటే బేసికల్గా బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర లార్జ్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంది, న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా భయంకరంగా ఉంది అండ్ షేల్ గ్యాస్ కూడా భయంకరంగా ఉంది. ఈ మూడు కెనడా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఈరోజు డీల్ మాట్లాడుకుంటున్నాం. బికాస్ ఇఫ్ ఇండియా అండ్ కెనడా పార్ట్నర్షిప్, లీవింగ్ ఆల్ ద నాన్ సెన్స్ విచ్ దే హ్యాడ్ బిఫోర్, ఖలిస్తాన్ ఇష్యూ అలాంటివన్నీ ఉద్దేశించుకుంటే, ఈ ట్రేడ్ పరంగా క్రూడ్ ఆయిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ షేల్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ పొటెన్షియల్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇవి మన దగ్గర లేవు, ఉన్నా సరిపోవు. సో అందుకే మనం వేరే దేశాలతో ఒక మంచి డీల్ మాట్లాడుకోవాలి. ఇలాంటి డీల్ ఎలా ఉండాలంటే షార్ట్ టర్మ్ డీల్ కింద కాదు, ఒక లాంగ్ టర్మ్ డీల్, అంటే ఒక 50 years 60 years నడిచేటట్టు డీల్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అదే ఇండియా అండ్ కెనడా ఆర్ కరెంట్లీ డూయింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. అయితే దీనివల్ల క్లీన్ ఎనర్జీ కొలాబరేషన్ భయంకరంగా జరుగుతుంది అండ్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతుందని ఉద్దేశిస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇండియా కెనడా రిలేషన్స్ వల్ల ఈ డెవలప్మెంట్ ఇష్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు న్యాచురల్ గ్యాస్, క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ ఆల్ దిస్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది అండ్ మనకి ఎనర్జీ సెక్యూరిటీకి కూడా మనకు చాలా పనికి వస్తుంది, బోత్ ఫర్ కెనడా యాజ్ వెల్ as ఫర్ ఇండియా. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ ఇది. అయితే స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ కెనడా ఏంటంటే, కెనడా వాంట్స్ న్యూ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్స్ ఫర్ ఇట్స్ షేల్ గ్యాస్, క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బికాస్ అన్ని యూఎస్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఈ యూఎస్ రిలయన్స్ భయంకరంగా తగ్గించుకోవాలని కెనడా ఐడియా. ఎందుకు? బికాస్ టారిఫ్. యూఎస్ వాడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు టారిఫ్ పెంచడం. ఎప్పుడైతే టారిఫ్ పెంచుతాడో ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ విల్ ఇంక్రీస్, export cost also will increase. Because export cost increases, import cost also increases. Therefore customers భయంకరంగా కెనడియన్ పెట్రోలియం కానీ పెరడమ్ ప్రొడక్ట్స్ని కొనుక్కోవడం మానేస్తారు. దానివల్ల ప్రోడక్ట్ మిగిలిపోతుంది, డబ్బులు రావు. అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి భయంకరంగా దెబ్బ పడిపోతుంది. సో ఇది బేసిక్ లాజిక్. సో కెనడాకి ఏం కావాలి? కొత్త ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ కావాలి. ఎందుకు? యూఎస్కి అన్ని ఇప్పటివరకు యూఎస్ఏ మేజర్ షేర్ తీసుకుంది. సో ఈ యూఎస్ వాళ్ళకి బేసిక్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే టారిఫ్, మొన్న ట్రంప్ చేసిన పెంట్ యాక్టివిటీ వల్ల ఎప్పుడు వాడి మూడ్ మారుతుందో తెలియదు కాబట్టి కెనడియన్ మార్కెట్స్ కొంచెం షేక్ అవుతున్నాయి. సో జస్ట్ లైక్ హౌ జపాన్ నీడ్స్ అ స్టేబుల్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఏషియా, అమెరికాకి ఎట్లా స్టేబుల్ పార్ట్నర్ కావాలో, రష్యాకి ఎట్లా స్టేబుల్ పార్ట్నర్ కావాలో, కెనడా కూడా ఇండియాలో ఒక స్టేబుల్ లాంగ్ టర్మ్ పార్ట్నర్షిప్ చూసుకునే యాంగిల్ మాట బేసికల్గా. అండ్ మనకు కూడా ఒక లాంగ్ టర్మ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ మనకు కూడా చాలా పనికొస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎనర్జీ మార్కెట్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీస్. సో దీనివల్ల కెనడా స్టేబుల్ రిజర్వ్ రెవెన్యూస్ అండ్ అమిడ్ గ్లోబల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్స్కి వాళ్ళ లింక్ కెనడియన్ ఎకానమీని కూడా స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది ఓవరాల్గా కెనడా వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్. సో వైడర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే, ఇండియా కెనడా ఎనర్జీ లింక్స్ డిస్పైట్ బార్డర్ డిప్లొమాటిక్ స్టేన్స్ ఉన్నా సరే, ఈ లింక్ అనేది అంటే బిజినెస్సే, ఫ్రెండ్షిప్పే అన్నట్టు ఏమున్నా మన మధ్యన గొడవలు ఏమున్నా సరే మన మధ్యన ట్రేడ్ అట్లానే పరిస్థితిగా బ్యూటిఫుల్గా కంటిన్యూ కావాలి అని బేసికల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల కొలాబరేషన్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఎక్కువ చేయొచ్చు, టెక్నాలజీ మీద చేయొచ్చు, పైప్ లైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద చేయొచ్చు అండ్ ఎల్ఎన్జీ టెర్మినల్స్ బిల్డ్ చేయడం వల్ల కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు.
సో కెనడా ఇండియా డీల్ సెట్ అయిందంటే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా వెరీ గుడ్ అవుతుంది, టెక్నాలజీ పరంగా వెరీ గుడ్ అవుతుంది, పైప్ లైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో వెరీ గుడ్ అవుతుంది, అండ్ ఎల్ఎన్జీ టర్మినల్స్ బిల్డ్ చేయడం కూడా మనకి చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అని ఓవరాల్గా ఫైడర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా చైనా రిలేషన్, ఇండియా అండ్ కెనడా రిలేషన్. దీనివల్ల ఎనర్జీ డైవర్సిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. దానివల్ల ఇండియాస్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అండ్ కెనడాస్ ఎక్స్పోర్ట్ సెక్యూరిటీ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతుందని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇండియాస్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ప్లస్ కెనడాస్ ఎక్స్పోర్ట్ సెక్యూరిటీ ఈ రెండు కూడా మంచిగా బ్యాలెన్స్ అయితే ఇండియా అండ్ కెనడా విల్ హ్యావ్ అ వెరీ 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 లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ విచ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ బోత్ ద కంట్రీస్ అని ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మీకు దీని మీద ప్రిలిమ్స్ as well as మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చేయండి. ప్లీజ్ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్. నెక్స్ట్, పార్టిసిపేటరీ డెమోక్రసీ కీ కండిషన్ ఫర్ మై రిటర్న్ అని చెప్పి యూనస్ హార్మింగ్ ఇండియా టైమ్స్. సో షేక్ హసీనా గారు మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ ఇండియాలో షెల్టర్ వేసుకుని కూర్చున్నారు బేసికల్గా ఆఫ్టర్ దట్ మిస్హాప్ విత్ హ్యాపెన్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్. సో ఫార్మర్ బంగ్లాదేశ్ PM Sheikh Hasina currently in India says her return depends on restoring participatory democracy at home. సో బంగ్లాదేశ్లో మళ్ళీ పార్టిసిపేటరీ డెమోక్రసీ తీసుకొస్తేనే నా రిటర్న్ మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుందని షేక్ హసీనా గారు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఎందుకు అంటే యూనస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఆటోక్రటిక్గా చేస్తున్నారు, ఒక డిక్టేటర్లా చేస్తుండని చెప్పి ఆవిడ ఫీలింగ్. దెర్ ఇస్ నో రియల్ డెమోక్రసీ ఇన్ బంగ్లాదేశ్ రైట్ నౌ అని చెప్పి కూడా ఆవిడ ఫీలింగ్. సో ఎప్పుడైతే బంగ్లాదేశ్లో మళ్ళీ పార్టిసిపేటరీ డెమోక్రసీ వస్తుందో అప్పుడు నేను మళ్ళీ నా ఇంటికి వెళ్ళిపోతానని చెప్పడం జరుగుతుంది. అది బేసికల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. అయితే ఈ బ్యాన్ ఆన్ అవామీ లీగ్ ఫ్రీ ఫెయిర్ ఇంక్లూజివ్ ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పార్టిసిపేటరీ డెమోక్రసీ. అవామీ లీగ్ లాంటి పార్టీ విజయసారి పార్టీ అది తీసేయడం, బ్యాన్ మీద తీసేయడం, తర్వాత ఫ్రీ ఫెయిర్ ఇంక్లూజివ్ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడే షీ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ మీద క్రిటిక్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి? హసీనా అక్యూజెస్ యూనస్ లెడ్ ఇంటరిమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ టైమ్స్ విత్ ఇండియా. ఈ యూనస్ is basically, she is in one way right because Yunus is trying to build up relations with China and Russia. China and Pakistan తో బాగా రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ దీని మీద ఒక వీడియో చేసాము, సో చూడండి అది కూడా. సో వెన్ బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ అండ్ చైనా బికమ్ అ ట్రిపుల్ పార్టీ, ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ న్యూస్ ఫర్ ఇండియా. ఎందుకంటే నేబర్స్ కాబట్టి, నేబర్స్ మన ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి కానీ చైనా ఫ్రెండ్స్ కానీ పాకిస్తానీ ఫ్రెండ్స్ కింద ఉంటే మనకు నష్టం. బికాస్ బంగ్లాదేశ్ మరి మనం క్రియేట్ చేసిన దేశం అది. సో అట్లా వదిలేసుకోకూడదు కదా, సో జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. క్లెయిమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎంపవరింగ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఫోర్సెస్ని భయంకరంగా పెంచుతున్నారు అక్కడ, అంటే టెర్రరిస్ట్ అట్లాంటివన్నీ ఎక్కువ ఫోర్సెస్ ఇండియా మీద అగేన్స్ట్గా. లాంగ్ టర్మ్ డిప్లొమాటిక్ స్టెబిలిటీ బాగా వీక్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. ఆవిడ ఉన్నప్పుడు ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ రిలేషన్స్ వర్ డీసెంట్. ఓన్లీ వెన్ షీ వాజ్ ఓవర్ థ్రోన్ ది రిలేషన్స్ బికమ్ అ లిటిల్ బిట్ పర్ప్లెక్స్డ్. సో టెన్షన్ ఎక్కువ స్టార్ట్ అయింది, దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవ్వడం మొదలైంది. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లమ్. So she compares her foreign policy with current government, stressing India-Bangladesh ties must survive this political phase. ఈ యొక్క పొలిటికల్ ఫేజ్ మనం కనుక సర్వైవ్ అయితే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ నేను వెళ్ళినప్పుడు ఇండియా ఇంకా బంగ్లాదేశ్ రిలేషన్స్ మంచిగా ఉంటాయని చెప్పి ఆవిడ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో కరెంట్ గవర్నమెంట్ మీద ఆవిడ పెద్దగా మక్కువ చూపెట్టట్లేదు బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇట్. అండ్ ఓవరాల్గా దెర్ ఇస్ అ బ్యాడ్ న్యూస్ ఫర్ బోత్ ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ అని ఓవరాల్గా ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. అయితే ఇండియా ఏమంటుందంటే హసీనా ఎక్స్ప్రెసెస్ డీప్ గ్రాటిట్యూడ్ టు ఇండియా టు షెల్టర్ యాజ్ వెల్ as సపోర్ట్ చేయడానికి చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నారు. రీఅఫర్మ్స్ బ్రాడ్ అండ్ డీప్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ న్యూ ఢిల్లీ దాకా రిలేషన్షిప్, దాన్ని మళ్ళీ పెంపొందించుకోవాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ అగైన్ పుట్ బ్యాక్ ఇన్ టు పవర్. హసీనా left Bangladesh on 5th August 2024 after intense anti-government protest which has happened. So mass agitation forced her resignation and opened space for Yunus-led administration to set up a political power struggle. Concerns about extremism, risk to India-Bangladesh ties, relations if the instability deepens అని ఓవరాల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో బేసికల్గా యూనస్ లెడ్ గవర్నమెంట్ ఇండియాకి ఎంత ప్రోవో అన్న దానికంటే షేక్ హసీనా ఇఫ్ షీ వుడ్ హావ్ బీన్ దేర్ దెన్ థింగ్స్ వుడ్ హావ్ బీన్ బెటర్ అని బేసికల్గా ఫీలింగ్. అయితే యూనస్ లెడ్ గవర్నమెంట్ బేసికల్గా ఏం చేస్తుందంటే చైనా ఇంకా పాకిస్తాన్తో ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంది. అది మనకు వర్కౌట్ కాదు అదంతా. సో యూనస్ని ఎక్కడ ఎలా డీల్ చేయాలని చాలా డిప్లొమాటిక్గా డీల్ చేయాలి వితౌట్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఏ రచ్చ జరగకుండా చాలా కాపాడుకుంటే బెటర్ అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వీటికి కావాల్సిన మెయిన్స్ as well as ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. దానికి ఉన్న కీ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ ప్రమోట్ కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం ఇన్ ఇండియా అనేది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇండియా స్టాక్ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈజ్ ఇండియా స్టాక్ అనేది డిజిటల్ ఫ్రేమ్వర్కా,
promote semiconductor industry, digital framework, social media monitoring platform, initiative for data localization అనేది question. Next చూసుకుంటే which of the following schemes directly aim to enhance the credit availability for SMEs అని చెప్పేసి question ఇది. So which way is అనేది important. Next, hydrocarbon exploration and licensing policy help. So ఇది very important. So help అనే program ఏంటిది? HELP. Help is what about it? What does it provide for అనేది question. Which of the following strengthens participatory democracy in India? The Gram Sabha, RTI Act, Citizen Charter, Digital India Initiative అనేది question. సో ఇట్లాంటి ప్రిలిమ్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుని మనం రెడీ చేసుకుంటే మనకి మంచిది, మన ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా మంచిది. సో దిస్ ఇస్ ద కీ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ టుడే. మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే మనకి ఇండియాస్ గ్రోత్ స్టోరీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ being driven by competition among the states rather than directives from the center. దీన్ని డిస్కస్ చేయమని జరుగుతుంది. కాంపిటీషన్ అమాంగ్ స్టేట్స్ రాదర్ దెన్ డైరెక్టివ్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్. సెంటర్ నుంచి డైరెక్టివ్ కాకుండా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కాంపిటీషన్ మధ్యన స్టేట్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పేసి దాన్ని డిస్కస్ చేయమన్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ద ప్లస్ అండ్ ద మైనస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, డిస్కస్ హౌ ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ UPI, ONDC అండ్ ఆధార్ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ డెలివరీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూషన్ అని క్వశ్చన్. సో దీంట్లో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ UPI, ONDC అండ్ ఆధార్ ఇవి మన సర్వీస్ డెలివరీని ఇంకా ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూషన్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన అని క్వశ్చన్. సో వీ హ్యావ్ టాక్ అబౌట్ హిస్టారికల్గా ఏం జరిగింది, హౌ ఇస్ ఇట్, అండ్ కరెంట్లీ హౌ ఇస్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ద DPI డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హస్ పాప్డ్ ఇన్ అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. Next question, what are the structural challenges? Structural challenges అడుగుతున్నారు faced by MSMEs in accessing institutional credit. అప్పులు దొరకకపోవడం వల్ల స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దానికి ఒక సజెస్ట్ సమ్ పాలసీ సొల్యూషన్స్ టు బ్రిడ్జ్ ద ఫైనాన్సింగ్ గ్యాప్ అనేది క్వశ్చన్. సో ప్రీవియస్గా స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, కరెంట్గా స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, డబ్బులు ఎందుకు రావట్లేదు, రావాలంటే ఏం చేయాలి, వాటి గురించి డిస్కస్ చేయమని జరిగింది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, discuss the strategic importance of diversifying India's hydrocarbon imports ni etla diversify chey. So the question is about diversification of the hydrocarbon imports and how Canada and other non-traditional partnerships play a big role in building a long-term relationship, especially for energy security ani question అడగడం జరుగుతుంది. సో కెనడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద, జపాన్ కింద ఎగ్జాంపుల్ కింద, మనం బంగ్లాదేశ్ కాదు అదర్ లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్తో మనం చాలా డీల్స్ మాట్లాడుతాం. అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఇచ్చి ఆన్సర్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్, ఇండియాస్ డెమోక్రటిక్ అండ్ ఎకనామిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈస్ బీయింగ్ డ్రివెన్ బై ద సినర్జీ అంటే కలుసుకుని చేయడం బిట్వీన్ ఫెడరల్ కాంపిటీషన్, డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ సిటిజన్ పార్ట్నర్షిప్. ఈ మూడు, ఫెడరల్ కాంపిటీషన్ ప్లస్ డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ సిటిజన్ పార్ట్నర్షిప్ ని India's democratic economic transformation driven by this one, between this one. So దీన్ని డిస్కస్ చేయండి, క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ చేయండి అనేది క్వశ్చన్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు తొందరగా ఆన్సర్ చేసి మాకు పంపిస్తే we'll correct and give it you back and you can start doing daily work. So that's all for today. Shaman Paidakam signing off. Bye-bye.